ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੈप्टर लैके आ रहे हैं 10th क्लास है जो ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦਾ थर्ड ਲੈਸਨ है मेन कोर्स बुक का सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। बेटा पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ अंडरस्टैंड करवाया है, जेकर नहीं लिसन किए बेटा अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है ना। इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मतलब रीड करवा रहे हैं भी जिस तरह ਆਪਾਂ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ रहे ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ थीम ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ बेटा ਜਿਹੜਾ राइटर है ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ है भी हाउ कैन वी गैट सक्सैस, हाउ कैन वी गैट रिड ऑफ द फ्रॉम द फीयर, असी डर तो किवें छुटकारा पा सकते हैं, भी जी सानू खुशी है असल किवें मिलती है, ठीक है ना। भी जिहड़ा असी माइंड का जिहड़ा मतलब प्रॉपर यूज क्यों नहीं करते, आम बंदा क्यों सक्सैस नहीं हुंदा ते आम बंदे ते सक्सैसफुल परसन दे विच की अंतर है। ये लैसन दे विच अलग-अलग जिहड़े थोड़े मतलब पैराग्राफ दिते गए हैं 3-4, वो मैं डीपली तरीके रीड करवा रहा। पहले तो मैं दस रहा सार तत्व इन दी चैप्टर का ऑथर टेल जस हाउ वी कैन गेन सक्सैस इन अवर लाइफ। इस विच ये दसदा है कवि भी असी जिंदगी में सफलता किवें प्राप्त कर सकते हैं। ही सेज दैट वी शुड रिलाइज अवर पावर, वो कहता है कवि कहता है सानू अपन शक्तियों का रिलाइज होना चाहिए, पता होना चाहिए। ही सेज दैट एन एवरेज मैन यूज ओनली 20%। देखो ये लेखक ने भी कहा है एक एवरेज मैन जिहड़ा आम आदमी है, औसत आदमी है, ओनली ही यूज 20% ऑफ इन ब्रेन, वो अपने ब्रेन का सिर्फ 20% ही यूज करता है। एवरी मैन है जी बिग स्टोर ऑफ अनयूज, हर एक व्यक्ति के विच पावर होंदी है अनयूजड पावर जिन्होंने वो यूज नहीं करता। ही डज नॉट कंसोलीडेट हिज पावर। ये बेटा क्वेश्चन भी आया हुआ है, नाल क्वेश्चन भी डीपली तरीके से समझाऊंगा भी लैसन जो एक बार अंडरस्टैंड करोगे तो क्वेश्चन आंसर याद करने की भी लोड़ नहीं पैनी। इनू जो मैं कराना इनू लिसन पूरे पूरे तरीके ना कर लिया करो डीपली तरीके, ठीक है ना। ओके, इफ ही कैन यूज दिस पावर, जेकर वो अपनी पावर को यूज करे ही विल बी एबल टू मास्टर आल सरकमस्टांसिस, वो सारिया स्थितियों का मास्टर बन जाऊगा। फीयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनमी, जोड़ा फीयर है डर है वो साढ़े सारे होंगे। इफ वी विश टू बिकम एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ लिविंग वी मस्ट लर्न टू अनकॉन, जेकर असी जिउण का तरीका लभना है, कला लभनी है तो सानू डर उपर जित प्राप्त करनी ही पवेगी। वी शुड हैव फेथ इन अवर सेल्फ, सानू अपने आप विश्वास होना चाहिए। ये वी हैव फेथ इन अवर, जे सानू अपने आप उपर विश्वास है वी कैन बी फ्री फ्रॉम एवरी फीयर, असी हर एक डर तो आज़ाद हो जावांगे। एंड दैन वी विल हैव टोटल पीस ऑफ माइंड, फिर साडे माइंड में पूरी तरह पीस ऑफ माइंड मिलूगी, शांति मिलूगी। बेटा हम लैसन रीड कर देखो, पहला बेटा तुहाडे कोल बुक हैगी है, देखो डायनामिक्स ऑफ सैल्फ रियलाइजेशन, आत्म ज्ञान का गति अध्ययन। द ग्रेटर डे इन एनी इंडिविजुअल लाइफ इज वैन ही बिगिन फॉर द फर्स्ट टाइम टू रियलाइज। पहला क्वेश्चन ही बेटा आया है तुहाडी एक्सरसाइज है, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के महान दिन किहड़ा हुंदा है, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में महान दिन वो हुंदा है वैन ही बिगिनस टू सैल्फ रियलाइज हिमसैल्फ, जो अपने आप बारे उन्होंने रियलाइजेशन मिलती है, फर्स्ट टाइम टू रियलाइज हिम, जो अपने आप बारे वो सोचता है। इट हैपन टू ए कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंड ऑफ माइन बर्न्स विद ड्रामेटिक सडनस। एक बार मेरे एक मित्र जिहड़ा कॉलेज का विद्यार्थी सी नाल अजिहा नाटकी ढंग नाल अचानक होया। ही वाज एन अनसक्सैसफुल इन स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई के सक्सैसफुल नहीं सी, मतलब असफल सी। ही वाज एफिशिएंट पाउन द एथलैटिक फील्ड, पढ़ाई में वधिया नहीं सी परंतु वो खेडों के वधिया सी। डेस्टनी हाउवर हैज इट्स ओन स्ट्रेंज, किस्मत आपका रंग दिखाती है। वन डे ने क्लास इन साइकोलॉजी क्लास के मनोविज्ञान की क्लास के आवर स्टूडेंट फ्रेंड स्टार्टली बिकेम एंथराल्ड एज द प्रोफैसर डिस्क्राइब्ड हाउ द एवरेज मैन फेल्ज। वो मतलब एंथराल्ड हो गया भी आम आदमी किमें फेल हो जाता है, बिकॉज ही डज नॉट लर्न टू कंट्रोल एंड कंसोलिडेट हिज पावर। कंट्रोल होंदा है, कंट्रोल नियंत्रण करना, कंसोलिडेट इकट्ठा करना, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर नहीं सकता। हिज पावर ही यूज्ड द फैमिलियर इलस्ट्रेशन ऑफ द बर्निंग ग्लास, उसने जलाने वाले शीशे के इस जाने पछाने उदाहरण का प्रयोग किया। द रेज ऑफ द सन फालिंग अपॉन ए पीस ऑफ पेपर, कागज के एक टुकड़े से पैंदियां हुई सूरज ने किरणों का कोई प्रभाव नहीं पैंदा। लैट दैम हाउएवर बी ड्रान बाय द बर्निंग ग्लास टू ए फॉक्स एंड दे क्रिएट एन इंटेंस हीट विच विल क्विकली बर्न ए होल इन द पेपर। द प्रोफैसर पॉइंटेड आउट, प्रोफैसर ने दसिया दैट द मैन हू सक्सीड इज द वन हू कैन ड्रा हिज डिसिपेटेड एंड डिसिपेटेड होंदा बेटा, डिसिपेटेड तो कहते कमज़ोर हो चुकी। प्रोफैसर ने दसिया कि एक सफल व्यक्ति वही होंदा है जो अपनी कमजोर हो चुकियां तो इस तरह बेकार पईयां शक्तियों को केंद्रित कर सकता है। कमजोरियां बेटा सारे होंदियां ने,
ਇਹਨੂੰ कंट्रोल करना, ਇਹਨੂੰ इंप्रूव करना वो अलग गल है। एंड देयर फॉर fertile power to a folks, our student said that in a flashing illumination he saw the cause of his own failure and oblivious of all in the room under the spell of a vertical new birth leap to speed. I see it but had happened he had met himself। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂਪਣ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਿਊ ਸੈਲਫ ਦਾ ਹੀ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ ਹੈਡ ਸੀਨ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੇਂਜਡ ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਦ ਫੇਲਰ ਟੂ ਏ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਸੈਸ। ਉਹ ਅਸਫਲ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। The possibility of which were later abundantly realized, he was now a grand success in whatever he chose to do। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅਤੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਇਜ ਫੇਮਸ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਮੈਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਇੱਕ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਤਲਬ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸੈਡ ਮੈਨ ਹੈਵਚੁਅਲੀ ਯੂਜ ਓਨਲੀ ਏ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਾਈਟ ਯੂਜ ਅੰਡਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੂ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਮੈਨ ਯੂਜ ਬਟ 20% ਆਫ ਹਿਸ ਬ੍ਰੇਨ ਪਾਵਰ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1/5। ਵੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਸਮ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਿੰਕ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜਿੰਗ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਓਨਲੀ 1/5 ਆਫ ਯੂਅਰ ਮੈਂਟਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 1/5 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਕੰਸੀਡਰ ਬਟ ਯੂ ਕੁਡ ਮੇਕ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਏ ਓਨਲੀ 50%। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਫ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਾਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਨ ਮੈਨੀ ਆਫ ਅਸ ਜਸਟ ਏ ਮੇਜਰੇਬਲ ਲਿਟਲ ਟ੍ਰਿਕਲ ਇਜ ਗੈਟਿੰਗ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਪਕਣ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਕਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਪੁੱਟ ਏ ਕੀ ਇਨ ਟੂ ਦ ਲੌਕ ਟਰਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸਲੂਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਪਾਓ, ਜਲ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਫਲਿਊ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਯੂ ਇਨਟੂ ਏ ਪਰਸਨ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ to emphasize that it is a source of inward power by which weak personalities can become strong। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹਾਰਟ ਮਾਈਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਹੀਲਡ ਐਂਡ ਸੀਕਰਟ ਆਫ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪੋਇਜ਼ ਅਟੇਨ। ਸੱਟ ਖਾਧੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਿਕਮ ਸਟਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਸਕੇਪ ਫਰੋਮ ਫੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕੋਮਨ ਫॉर ਆਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਮਨੈਸਟ ਫॉर ਆਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਰਿਡ ਫਰੋਮ ਫੀਅਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ issued some years ago a volume of sermons। sermon ਹੁੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ if I could preach only once one of these sermons was by Jesus। if I had only one sermon to preach। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਚੈਸਟਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਰਮਨ ਅਗੇਨਸਟ ਫੀਅਰ। ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਸੀ। Why should this eminent man of letters single out ordinary adversity? First of all, because fear is one of by man's most common enemy। Fear ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
it touches every one of us in some way. Many people for example have financial fear. ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ what types of fear, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। what types of fears are financial fear, fear of ill health, fear for the past, fear for the future, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ many people for example have financial fear, ਕਈਆਂ ਨੂੰ financial fear ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਡਰ। ਵੀ ਹੈ ਫੀਅਰ ਆਫ ਇਲ ਹੈਲਥ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਐਂਟੀਸਪੇਟਿੰਗ ਦਾ ਡਰਾਈਵਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਓਵਰਟੇਕਨ ਬਾਈ ਸਮ ਬੋਲਡਲੀ। ਵੀ ਅਲਾਓ ਆਵਰਸੈਲਫ ਟੂ ਮੇਡ ਮੇਜਰੇਬਲ ਬਾਈ ਫੀਅਰ ਆਫ ਵਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਲਡ ਜੋਬ, ਫੀਅਰ ਜੋਬ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਪਾਸਟ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਫੀਅਰ ਜੋਬ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਹਾਂਟ ਅਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਏ ਸ਼ੈਡੋ ਬਰਾਬਰ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨੋ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਹਿਜ ਬੈਸਟ ਔਰ ਇਨ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਹਿਜ ਫੀਅਰ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਫੀਅਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਰ ਦਾ। ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ ਫੀਅਰ ਲੇਜ ਇਟਸ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਕਮ ਜੇ ਚੀਫ ਆਬਸਟੈਕਲ ਟੂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਆਬਸਟੈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਹੂ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅਡੈਪਟ ਇਨ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਮਸਟ ਲਰਨ ਟੂ ਕਨਕਿਓਰ ਐਂਡ ਸਬਡਿਊ ਹਿਜ ਫੀਅਰ। ਅਡੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਡੈਪਟ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਮਨ ਟੂ ਅਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਐਟ ਦਾ ਆਊਟਸੈਟ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਨ ਸਕੇਪ ਫਰੋਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨਕਰ ਯੂਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ। ਅਦਰਸ ਮੇ ਹੈਲਪ ਯੂ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਇਟ। ਦੂਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਐਂਡ ਫਾਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਏ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਨਸਟ ਬਣਜ ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਏ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਥ्रो going knowledge of them, being them out into the light of day, watch them struggle. A fear is not like a ghost, कोई भी डर किसी भूत तो ज़्यादा ਵੱਖਰਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। You in the gloom, gloom ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਸੀ, but there isn't much of you get into the light. Most of the things bunch fear never happen, at least they do not amount to anything. As one frog is a pound may sound like 100 when one is trying to sleep. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੱਡੂ ਹੀ ਫਰੋਗ ਹੀ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ one little fact may be enlarged by mental fear. ਬੇਟਾ enlarged ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਇਟਸ ਰੀਅਲ ਸਾਈਜ਼। ਬਣ ਹੋਵੇ ਲੌਂਗ ਲਈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੇਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗਲੈਰੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਬੰਸ ਇਨ ਦੇ ਲੌਂਗਲੀ ਕੈਬਨ ਆਨ ਦ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ ਡੀਪ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵੁੱਡਜ਼ ਆਈ ਹਰਡ ਔਨ ਦਾ ਪੋਰਚ ਨੋਇਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰਥ ਵੁੱਡਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਰਾਮਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਟ ਸਾਊਂਡਡ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕਾਸੀਅਸ ਅਪਰੋਚ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਇੰਟਰੂਡਰਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਕਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਸੈਟ ਟਰਾਂਸਫਿਕਸਡ ਰੂਟਡ ਟੂ ਮਾਈ ਚੇਅਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਹੇਅਰ seemingly standing in the newspaper accounts of a recent murder in that section flashed across my mind. ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥੋਟ ਆਈ ਵਾਜ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਡਾਈ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਾਈ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਫ ਦੇਅਰ, ਫਾਈਨਲੀ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਲੋਂਗਰ ਐਂਡ ਡੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਲੀਪਡ ਟੂ ਦਾ ਡੋਰ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਫਲੰਗ ਇਟ ਓਪਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਹੋਲੀ ਐਰੋ ਇਟ of gangsters with machine guns and pistols, instead a little chipmunk. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲੈਰੀ ਮਿਲੀ into the darkness, leaving my living band mortified but yet the learner of great lesson. ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
namely that it is very salutary to get a good look at your fears, and when you do, they are much less impressive than you had imagined than to be. ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਟਾ, ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੂਆ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਫੇਥ ਇਨ ਗॉड, ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਗਾਵਾ, ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਗਾਵਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਗਾਵਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੀਚਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਵਨਸ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਟਡ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਏ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੈਟ ਵਾਜ ਟਰੂਲੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਕਗਾਵਾ ਹੈਡ ਡਿਸਕਵਰਡ ਏ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਸੀਕਰਟ। ਕਗਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਅਮੁੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੁੱਲ ਰਹੱਸ ਲੱਭਿਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਗੇਵ ਅਸ ਹਿਸ ਸੀਕਰੇਟ ਬਾਈ ਸੀਇੰਗ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁਪਤਪਣ ਦੱਸਿਆ। ਦੈਟ ਇਫ ਵਨ ਵਿਲ ਡੂ ਐਜ ਹੀ ਡਿਡ ਇਮਰਸ ਹਿਮਸੈਲਫ ਓਵਰ ਏ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड, ਵਨ ਵਿਲ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਏ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਕਾਮ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਗਾਵਾ ਸੈਡ, ਕਗਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ encountering mobs threatening by soldiers hurt by opponents, the calm never left him। ਕਗਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਿਜ ਆਈਸਾਈਟ ਵਾਜ ਥ੍ਰੈਟਨਡ, ਡਿਸੀਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਹਿਮ ਬਟ ਹੀ ਨੈਵਰ ਲੋਸਟ ਹਿਜ ਕਾਮ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਈ। He testified that, ਉਹਨੇ ਲੱਭਿਆ that he was often amazed by the depth of his peace, that this he assured us he had found in God, in the relationship he lost all his fear। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। there is a real escape from fear, ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। get a deep unshakable faith in the fact that you are not alone। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ you are not alone, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਟ ਦੈਟ ਗॉड ਵਾਚਸ ਓਵਰ ਯੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਫਾਰ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਥਰੂ ਆਲ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੋਟਲ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਟ ਫੀਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਪੂਰੇ ਡੀਪਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਬੁੱਕ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।